Assalamu alaikum. How are you? Ladies and gentlemen, our today's class of Recording in progress. Political Geography, fourth year, Dhaka University. I welcome you all here in this class. And our today's topic would be, what was the last class on what topic it was? Can anybody tell me? আদিবাসীদের নিয়ে কথা হচ্ছে স্যার বাংলাদেশে আদিবাসী নিয়ে কথা হচ্ছিল Oh, tribals, aboriginals, indigenous debate. And we have discussed that the ethnic minorities that have been residing in our territory nowadays are our people. They're Bangladeshi, and they have got the same right as we have been enjoying over here. But in any consideration, they can't claim to be the aboriginals or indigenous, because the Proto-Australoid people of Bangladesh, that is the Bengali-speaking Bengalis, are the aboriginals, because their presence in this land is not clearly demarcated. Or from the historical antiquity, Proto-Australoid Bengali people are residing in this land from the time of the gatherers and hunters. Our ancestors are residing here as well as in the valleys and foothills of the Chittagong hill tracts. And only a couple of years back or decades back, or say 2 to 3 or even 400-500 years back, the Mongoloid groups from southeast and northeast, they've entered into the land. So it means that they are the settlers, newcomers over here. And now today we are going to highlight the geopolitics. We have already discussed the geopolitics, length and width and strategical depth, etc. If we lose this land, our strategic depth of Chittagong and Cox's Bazar would be thinner. Moreover, our port of Chittagong, through which around 80% of our commodities are exported and imported, will be vulnerable. So this is why Chittagong hill tracts are important, because these districts are thicker, wider, and sparsely inhabited. You see, the area of total area of Chittagong hill tracts is around more than, I think, 12,000 square kilometers. And the total area of an independent country, Lebanon, you see, it is a big country, considerably bigger size, but its total area is only around 10,400 square kilometers. Whereas the Chittagong hill tracts cover altogether 3 districts, cover around more than 12,000 square kilometers. It is larger than Lebanon, and it is many times larger than Singapore and Bahrain and many other countries. So it is big, it is resourceful, its resource potentials are considerable. Not only that, its culture is diversified. As a result, its terrain and its forest and mountains and valleys and lakes give a prospect for the flourishment of a prosperous tourist attraction in Bangladesh. And this is why it is richer. Chittagong hill tracts. In area, it is 1/10 of the total area of our sovereign territory. And it is not only the land of the
so-called indigenous or ethnic groups. Instead, it is the land for the all Bangladeshis. And this is why we have to honor and respect their rights about the land. And through love and affection, we have to what's called include the local people in our. They are already included. We have to drive out their fear or suspicion about the Bangladeshi administration. And government has taken different initiatives, and we should give them some priority. They have been enjoying priorities. You'll see that although their population, the tribal of Chittagong Hill Trust constitute less than 1% or around 1% of the total population of Bangladesh, 1% only. Still, they have been enjoying the facilities more than that of our poor Bangladeshi people have been, they are enjoying in education sector and in all job opportunities. Everywhere they are given priority. And our existing government is also giving them some facilities. So we should respect them. We should include them in the mainstream. And thus we'll be able to solve the so-called secession problem or ethnic problem in the Chittagong Hill Tracts. And we should consider the nationals of Bangladesh as one entity. However, each of the people belonging to different religion, caste, and creed and ethnicity should be honored. We should give them, or they should enjoy their cultural, linguistic, and religious freedoms. And only through these initiatives, if we can succeed to establish this, the national integrity and cohesiveness will be strengthened. But main problem is not our people or Chakmas or Marmas or Tripuras. Because of the very strategical significance of this land, external forces like European Union, USA, and even our neighboring countries like China and India, especially India, they are showing their special attention. And although small, poor, but resourceful, Myanmar is also playing its card. Because the ethnic minorities resemble the Mongoloid traits of Myanmar. And religion, Buddhism, which is practiced by Chakmas, the largest group, and some other groups as well. Tripuras are Hindus, and there are Christian groups converted. Still, Myanmar gets upper-handedness in pursuing or convincing the hill tracts ethnic groups because of their Mongoloid racial connection. And Buddhism is another factor. And all these forces are playing their geopolitical games because of the geopolitical, geostrategical, and geoeconomical importance of the districts. And America, Australia, Belgium, Netherlands, and other European Union countries are helping the NGOs, or in the guise of NGOs, the Christian missionary activities are on. If the whole community, tribal people, or not a so-called tribal, they are the ethnic groups, are converted into Christianity. So they'll get one single identity, Christian Mongoloid people. Because now they are divided, fragmented into Buddhist Mongoloid, then Hindu Mongoloid, then Tripuras are Hindus, and other Christian
Mongoloids. So they are divided culturally, linguistically, on the basis of religion. So this is why, in order to strengthen the Jum culture, Christian intellectuals and through the patronage of their governments and NGOs, they are channelizing huge fundings. You see, although this land belongs to Bangladesh, still Bangladeshi presence of Bangladesh army is also questionable. Not only that, Bangladeshi other groups, Hindu missionaries like ISKCON or Muslim missionaries, like there are several Tabligh Jamaat, they can't operate their activities on the land of Khagrachari, Bandarbans and Rangamati. Why? Because they have done that, raise a big hue and cry that Islamization is going on. So this is why, in order to get its political gain, Bangladesh government is also not showing interest in what's called allowing our Muslim missionary activities in Chittagong hill tracts. Still, the Christian missionaries are working. There are conversion operations. There are other economic activities and cultural activities. And thus, they are instigating. Because, Santi Bahini was a creation of. It was created by India. It's political, what's called espionage sector that is called research and analysis wing. And till to date, some outfits of hill tracts people, those who are conducting insurgencies in Chittagong hill tracts, are residing in Indian Mizoram and Tripura and elsewhere. They are being, news is there that they are being instructed, or instruction is given by Indian operatives. Why? If the anti-Indian government takes over in Bangladesh, then again the Santi Bahini or the groups of ethnic groups would be utilized against the or forthcoming incumbent governments. So this is why they are playing games with these people. So these people, they should know that this is not going in their favor, because Bangladesh is a big country, and in all considerations, this is our land and they are our people. So we should reside over there peacefully as brothers, enjoying the similar rights and facilities in the terrains of Chittagong hill tracts. Only through this, the peace can prevail on the land. So this is what's called geopolitics and geoeconomic and geostrategic significance of Chittagong hill tracts. In the exam, you may find the what's the demographic status or variation differentiation among the people of Chittagong hill tracts. And in the light of demographic diversities, assess the geopolitical problems of Chittagong hill tracts. This would be the question. And I think you have understood this nicely, and opening the what's called Google, you can get. But this may be biased because Indian people are writing in one way, and Chittagong, some hill people residing in Canada and US and in India, they are portraying the different scenarios. But whenever you'll answer, you shouldn't give priority to my points. But if you think that it is reasonable, logical, then you should listen to all the materials written by different versions of people in different versions. Then, from utilizing your own common sense, you should write your answers. You should write your article. Or
you should present your thesis. So this is why, unfortunately, here you see the what's called the fate of our people, that we are giving here, even our so-called intellectuals, journalists, giving emphasis to the external sources, Americans and Australians, because they are the forces of the neo-colonialism. Now, classical colonialism has gone. ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ চলে গেছে, কিন্তু নব্য উপনিবেশবাদ এখনো চলছে। আর দুঃখের ব্যাপার হলো, বাংলাদেশের সকল তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা, সাংবাদিক এবং লেখকরা, তারা ওদের উপস্থাপিত তত্ত্ব উপাত্ত দিয়ে এবং তাদের খুদকুড়ো খেয়ে তাদের মতো লেখে, নিজের বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থে লেখে। আমি অবাক হয়ে যে কখনো কখনো দেখা যায় যে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট পার্লামেন্টে পাশ করেছে, যাই যেমনই গভর্নমেন্ট হোক, তো কি করেছে যে এদেরকে আদিবাসী বলবে না, কারণ তারা বুঝতে পারে তো যারা দেশকে ভালোবাসে সবাই বুঝতেই হবে, আদিবাসী যদি তারা হয় তাহলে তুমি বাংলাদেশি বাঙালিরা কি অনাহুত, রবাহুত, দখলকারী। কিন্তু আমাদের এনজিও সংবাদপত্রে দেখবা আদিবাসী, আরে গর্ধব নিম্ন মেধা সম্পন্ন সাংবাদিকরা অথবা লেখকরা, সাঁওতালরা এসেছে ব্রিটিশের সময় তাড়া খেয়ে, সাঁওতাল যুদ্ধের সময়। তাদের মূল বাড়ি তো ঝাড়খণ্ড, সাঁওতাল পরগনা বলে এলাকা আছে, সেখানে বীরভূম, নাগভূম, সিংভূম, এই দুমকা, পশ্চিম বর্ধমান, এইসব জেলাগুলো মিলে ঝাড়খণ্ড, বিহারের কিছু আগের, এবং ময়ূরভঞ্জ জেলা, এই যে ওড়িশা, এইগুলো মিলেই ঝাড়খণ্ড। তো ঝাড়খণ্ড হলো সাঁওতালদের আদি নিবাস। তারা 100 বছর আগে তার এখানে এসেছে, আমরা তাদেরকে জায়গা দিয়েছি, আমাদের জমিদারের এই প্রজা হিসেবে তাদেরকে 10 বিঘা 10 বিঘা করে জমি দেওয়া হয়েছে এবং তারা চাষবাস করে। কোন এলাকায়? বরেন্দ্র এলাকায়, রাজশাহী, দক্ষিণ দিনাজপুর, দক্ষিণ ঠাকুরগাঁও, এইসব এলাকে বলে বরেন্দ্র, উঁচু ভূমি, লাল মাটি, আমাদের এই যে মধুপুর বওয়ালের গড়ের মতো। এখানে ছিল ভেরি স্পার্সলি ইনহেবিটেড এরিয়া, লো ডেন্সিটি অফ পপুলেশন। এই সাঁওতালরা আসে, তাদের ওরা আসে, মুন্ডা, মুর্মু, এরা মুর্মু, মুরং না মুর্মু। তো তাইলে তারা কি আদিবাসী হয়ে গেল? তারা তো এখানে রিসেটেলার, কিন্তু অবশ্যই বাংলাদেশী। সমতা, সাম্য, মৈত্রী, মমতার অধিকারে তারা আমাদের সমান, কিন্তু তারা কখনই আদিবাসী। বুঝতে পারছো? তারা এসেছে, চাকমারা এসেছে, ত্রিপুরারা এই ত্রিপুরা থেকে গিয়েছে, তারপরে গিয়ে ওরাং কি এই মুরং, তারপরে তঞ্চঙ্গা, হ্যাঁ, সিলেটে মণিপুরি, খাসিয়া, এরা ভারতের মণিপুর আছে, খাসিয়াদের মেঘালয়ে পাহাড় আছে, গারোরা এসেছে গারো হিল থেকে, তার আগে তিব্বত থেকে। সুতরাং সব এথনিক মাইনরিটি গ্রুপস, যারা মঙ্গোলীয় হতে পারে অথবা বেডাইস, মুরং, কিসের মতো, সাঁওতালদের মতো, এরা বাংলাদেশে এসেছে। তারা ভিন্ন ভাষায় আগে কথা বলতো, এখনো বলে, তাদের চেহারা ভিন্ন, তাদের ধর্ম ভিন্ন মেইন স্ট্রিম পপুলেশন থেকে। তাই বলে কি তারা কি হয়ে গেল? তো জাতিসংঘের একটা দোহাই দে, জাতিসংঘ তো ওদেরই পকেট অর্গানাইজেশন। তারা একটা বলেছে যে যারা মেইন স্ট্রিম পপুল থেকে আলাদা ধর্ম, বর্ণ এবং জীবিকা, তাইলে লন্ডনে যে আমরা গিয়েছি 2-3 পুরুষ আগে, সিলেটারা, তাদের কি সিলেটি আছে না কমিউনিটি, এক এলাকায় থাকে, একটা টাউনের নাম বাংলা টাউন, তাদের সাদা সাহেবদের থেকে, অ্যাংলো স্যাক্সনদের থেকে চেহারা আলাদা, তাদের খাদ্যাভ্যাস আলাদা, ভাত খায় ওরা অন্য ধরনের ইংলিশ খাবার খায়, তারপর হলো কাপড় চোপড় আলাদা, হ্যাঁ, ভাষা বাংলা, ধর্ম মুসলমান এবং হিন্দু। তাইলে এই এথনিক ডিফারেন্ট, আমরা প্রোটেস্ট্যান্ট, ওরা হলো কি ককেশায়ান, অ্যাংলো স্যাক্সন, এথনিক্যালি আলাদা, রেশিয়ালি আলাদা, অন দ্য বেসিস অফ রিলিজিয়ন, ওরা খ্রিস্টান, অ্যাংলিকান খ্রিস্টান, আমরা হলো মুসলমান সুন্নি। তাহলে কি আমরা বলবো যে আর 2-3 পুরুষ পরে বলবো যে আমরা আদিবাসী ইংল্যান্ডের? তা আমি বিভিন্ন সেমিনারে এটা বলেছি, গভর্নমেন্ট এটা নিয়েছে মোটামুটি, তোমাদের এই স্যারেরই এটা
কি প্রথমেই আমি আজ থেকে 20 বছর আগে থেকে এটা তুলে ধরেছি এবং গভর্নমেন্ট এটা অ্যাকসেপ্ট করেছে। থিম পেপারটা আমারই থিম পেপার। তো তাদের সেমিনার এইগুলোতে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ বলে একটা সেন্টার আছে, BIISS, বিস বলে। তো সেখানে আমি পড়েছি এবং তাদেরকে আমি বুঝিয়েছি এবং তারা বুঝেছে, গ্রহণ করেছে। যে কোনো রাজনৈতিক দর্শন হোক, দেশ ও জাতির স্বার্থে যেটা জাতি, আমরা সব সময় যে আমাদের দেশের এই অঞ্চলে যারাই বসবাস করছে তারা বাংলাদেশী, তারা নিজ নিজ জাতীয়তা, এথনিক মানে ধর্ম সংস্কৃতি বজায় রেখে চলবে, সমতা সাম্য মৈত্রীতে অধিকার নিয়ে মাথা উঁচু করে চলবে। চাকমারা, সাঁওতালরা, খাসিয়ারা, মণিপুরীরা, ত্রিপুরারা এবং আমাদের এক জাতি, আমরা মিলে মিশে বাংলাদেশ তৈরি করছি। কিন্তু তারা কখনো আদিবাসী না, কখনই অ্যাবরিজিনালস ইন্ডিজেনাস না। বুঝতে পারছো? এইটা একাডেমিক একটা সঠিক ইনফরমেশন। তো ওরা ওই যে ইংল্যান্ডের কথা বললাম, জাতিসংঘ বলেছে যে আলাদা, তাই ডেফিনেটলি আমরা আলাদা। ইন্ডিয়ানরা লন্ডনে আলাদা, আমেরিকার নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি সিলেটিরা আলাদা, ইংল্যান্ডের লন্ডনে বাংলা টাউন ব্রিক লেনে বাংলাদেশিরা আলাদা, সিলেটটা। তারা কি আলাদা জাতি? এটা মানে কি হয়ে গেল? আমরা ব্রিটেনে গিয়ে আমরা ওখানকার অধিবাসী হয়েছি, কিন্তু এথনিক্যালি আমরা আলাদা, ওরা আলাদা, সব আলাদা। কিন্তু আমরা কখনো ওখানকার আদিবাসী না, বাংলাদেশের আদিবাসী। আমরা ইমিগ্রেন্টস, হ্যাঁ ইমিগ্রেন্টস, এবং মাইগ্রেটেড ফ্রম দ্য প্লেস অফ অরিজিন and settled over there. Likewise, Chakmas and Santals and Marmas and Tripuras all have entered into this land. They entered into the land, they have settled over here and become the what's called naturalized our citizen of Bangladesh. They are citizens. But at any consideration, in any consideration, they can't claim to be the sons of the soil or indigenous or aboriginals. You understand today's class? So I think it is finished. In the next class, we'll consider transit and transshipment through Bangladesh. স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল, স্যার। Significance of transit and transshipment. Okay. স্যার আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে, স্যার, মানে ওয়েলকাম। স্যার, বাঙাল মুলুকে বা বাংলাদেশে কি প্রথম আদিবাসী হচ্ছে বা প্রথম বাঙালিরাই, অর্থাৎ আর্যদের কি মানে পরবর্তী মানে আর্য সম্প্রদায়ের কি প্রথমে এই অঞ্চলে আসছে? এইটা বলি, বাঙালি জাতির ইতিবৃত্ত অনেকে অনেক ভাবে বলেছে। মূল কথা হলো হাজার হাজার বছর আগে আমরা হলাম কি একটা সংকর জাতি। আজ থেকে 5,000 10,000 পরে চাকমারা আমাদের সঙ্গে মিশে যায়। রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা ছিল না, হেমর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগরে ধীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। মানে হেতা আর্য অনার্য দ্রাবিড় শক হুন মোগল পাঠান, হ্যাঁ সব এসেছে মেল্টিং পটে। আমরা মিশ্রিত হয়ে, এই তো আমার চেহারা একরকম, চুল একরকম, মঙ্গোলীয় ককেশীয় নিগ্রয়েড সব অ্যাডমিক্সচার হয়েছে। আদি এখানে ছিল বেডাইটস, এই যে সাঁওতালদের মতো যতচারী অরণ্যচারী আমরা ছিলাম। তারা এসেছে কোত্থেকে? আফ্রিকা থেকে। আফ্রিকা থেকে এসেছে দক্ষিণ ভারতে, শ্রীলঙ্কা। দেখবো ওদের মতো সঙ্গে আমাদের চেহারার মিল আছে, শ্রীলঙ্কা কালাকুলা, যে তারপর দক্ষিণ ভারতে তামিল, এদের সাথে। তারপরে এরা উত্তর দিকে আস্তে আস্তে আমাদের দেশে প্রবেশ করেছে। এটা আনইনহ্যাবিটেড ছিল, হয়তো অরণ্যচারী কোন গ্রুপ ছিল, তাদের সাথে মিশ্রণ হয়েছে। তারপরে মঙ্গোলীয়রা এসেছে, তারপর দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে আসছে এই যে পলিনেশিয়া, মেলানেশিয়া, মাইক্রোনেশিয়া, ইন্দোনেশিয়া হয়ে মালয়েশিয়া হয়ে উত্তর দিকে এসে তারা চিটাগাং হয়ে ঢুকে আস্তে আস্তে এরা মিশেছে। এই যে বলি না প্রোটো অস্ট্রোলয়েড, অস্ট্র মানে দক্ষিণের লোক। এই জন্য আমরা একটা সংকর জাতি। সুতরাং আমাদের এটা এনসেস্ট্রাল সঠিকভাবে বলা যায় না। বলছেন যে এই যে মর্গান, ফাদার অফ মডার্ন অ্যানথ্রোপোলজি, তার ডেফিনেশন কি? এ গ্রুপ অফ পিপল who have been residing in a place from time immemorial. Their ancestral past is obscure or unknown. আমাদের ancestral past, আমাদের পূর্বপুরুষের মানে অতীতের কথা আমাদের আমরা কি জানি? সুতরাং এটা obscured মানে ধোঁয়াচ্ছন্ন। হাজার হাজার বছর থেকে আমরা বসবাস করে আসছি, এই জন্য আমরা আদিবাসী। স্যার তাহলে তো স্যার এটা মানে পৃথিবীর যাবতীয় জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সত্যি, কারণ
এর কথা জানি যে মানুষ আগে হ্যাঁ, প্রথম হ্যাঁ। যখন মানুষের উৎপত্তি হলো তারা তো এক জায়গায় তখন স্টে করতো না স্যার, জীবিকার হ্যাঁ। প্রয়োজনে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতো স্যার। ডেফিনেটলি যখন সেটেলড হলো মানুষগুলো, এই জন্য তো ইসলামে বলে, এটা তো বৈজ্ঞানিক ভাবে বলে যে এক আদম হাওয়া থেকে হয়েছে, তারপর আস্তে আস্তে তারা ছড়িয়ে পড়েছে। তারপরে ওই যে ইভলিউশনের ততটুকুই ঠিক যে জলবায়ু, তারপর হলো গিয়ে অ্যাডজাস্ট করে নিতে গিয়ে কখনো রোদে পড়ে কালো হয়েছে, বরফের এলাকায় গিয়ে সাদা হয়েছে, চোখের এপিকেন্থিক ফোল্ড হয়েছে, এই মানে সূর্যরশ্মি থেকে বাঁচার জন্য হাজার হাজার বছর, শত শত বছর যখন এরকম প্র্যাকটিস করে, কোনো মানুষ ছোট হয়ে যায় নিউট্রিশনের অভাবে, কোনো মানুষ বেশি খাদ্যাভ্যাসের ফলে লম্বা হয়ে যায় এবং বিবাহ ক্রস ম্যারেজের ফলে। তো মূল কথা হলো কি সারা বিশ্বের মানুষ এক জাতি, বুঝতে পারছি, এটা কবিতা সাহিত্য বা ধর্মে মনে করে মনে অবৈজ্ঞানিক। জগৎ জড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানব জাতি, একই পৃথিবীর স্তন্যে লালিত, একই রবি শশী মোদের সাথে। কারণ ডারউইনিয়ান এগুলো অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি আমি বলেছি, এগুলো বৈজ্ঞানিকরা খ্রিস্টান বলো অথবা অ্যাথিস্ট মানে যারা এই যে ডারউইনিস্ট যারা, তারাও মানে এটা ত্রুটি বিচ্যুতি, মানে এখানের মধ্যে বৈজ্ঞানিকভাবে এটা মিলে না। তো যাই হোক, থিওসেন্ট্রিক তুমি ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলো, নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলো, তোমার কথাটাই সঠিক যে বিভিন্ন গ্রুপ এসেছে এবং সেই মাইগ্রেশনের ফলে কিছু কিছু মানুষ যখন স্থায়ী হলো, কৃষি মানে অরণ্যচারী যারা যৌথবদ্ধ হলো, তারপর এরা গ্যাদারিং হান্টিং এর থেকে যখন তারা কিসের ওই যে স্থায়ী হয়ে কৃষি অর্থনীতিতে আসলো, তারা তখন কি করলো, তখন স্থানীয়দের সাথে অ্যাডমিক্সচার হলো, তারপর আরো দল আসলো, যুদ্ধ জয় করলো, তারপর আবার অ্যাডমিক্সচার হলো। এরকম হতে হতে গিয়ে দেখবা আমাদের মধ্যে মঙ্গোলীয়, ককেশীয়, নিগ্রীয় সব ট্রেস গুলো রয়েছে। এগুলো নিয়ে বেশি ঝগড়া করা যে আমি বাঙালি, যাত্রা বিমান, হাজার বছরের বাঙালি যে বলে, এটা হলো কি, এটা বললে তো আবার বলবে যে ইমোশন। ডেফিনেটলি বাঙালি আমরা, গর্বিত, কিন্তু হাজার বছর আগে এরা তো অনেকে বাংলা ভাষাই জানতো না। তোমরা যদি চর্যাপদের ভাষা বলো আজ থেকে 900-1000 বছর আগে, তখন কেমনে ছিল কেউ বুঝবো? আমি বলি আলিয়ে কালিয়ে বাটে রন্দেলা, তা দেখি কান্ন ভীমনা ভইলা, কিছু বুঝলানি, ইনসা ইনসা পাবাত তাহে বসাই সবর বালি। এই হলো কি বাংলা। বিবর্তিত হতে হতে 200-300 বছর আগে, হ্যাঁ, হেসা কি হামারি দেখে নাহি কো, এই ভাষাগুলোতে এরকম চলে আসে, ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে। আমরা ছোটবেলাও ভাষা অন্য ধরনের ছিল, হ্যাঁ, সিলেটে গিয়ে দেখো এক ধরনের, কিতাবা কিতা করা কিতা খাইছো বউকাতা শিবল ইয়াউকা, আরবি ফার্সি এখানে আছে। তুমি নোয়াখালীতে যাও, এইভাবে ভাষাতাত্ত্বিক বলো, এমনকি নৃতাত্ত্বিকও, যে আমাদের যে এই ফিজিক্যাল ট্রেস, তুমি দেখবা হাওয়ার বদ্ধ এরিয়ার বাঙালিরা কালো কালো, অ্যাডমিক্সচার বেশি হয়নি। সুনামগঞ্জ, তারপর হলো কি এই যে আমাদের যে কোন এলাকা, বিভিন্ন জায়গায় বাঙালিদের মধ্যে দেখবা গাত্রবর্ণ, কারণ অ্যাডমিক্সচার কম হয়েছে। এটা কোনো বাহাদুরি না, বড় হওয়া ছোট হওয়া না। আমরা মহান বাংলাদেশের মহান বাংলাদেশি হিসেবে, আমরা বাঙালি যদি বলো, বাঙালি হিসেবে আমরা এখানে হিন্দু, বুদ্ধ, খ্রিস্টান, মুসলমান, চাকমা, মারমা, যত নৃতাত্ত্বিক, ধর্মতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক সবাই মিলে বাংলাদেশি, এবং আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সম্মানের সাথে বসবাস করি। নিচতা, দীনতা, হীনতা এটা জ্ঞানের অজ্ঞানতা থেকে, নিম্ন মেধার লোকজন এসে বেশি নিয়ে এটা নিয়ে মাতামাতি করে ঝগড়া করে। অবশ্যই আমরা গবেষণা করব, জানবো, ঝগড়ার কারণ নেই, মানুষকে সম্মান করবো, ভালোবাসবো, কিন্তু সত্য বলবো। কল এ স্পেড এ স্পেড। তুমি জোর করে মহান হয়ে যাবা, তুমি জোর করে কি হয়ে যাবা, এটা হলো কি কোপমণ্ডকতা। মার্কসিস্ট কোপমণ্ডকতা আছে, ম্যাটেরিয়ালিস্টিক কোপমণ্ডকতা, আবার থিওসেন্ট্রিক কোপমণ্ডকতা আছে। প্রকৃত ধার্মিক, প্রকৃত জ্ঞানী যারা, তারা জিনিসের পরিস্থিতি, কার্যকারণ সম্পর্ক গবেষণা করে, চিন্তা করে। আমরা একটা সংকর জাতি, আমাদের মধ্যে ককেশীয়, মঙ্গোলীয় সব ট্রেটস আছে। ওই রবীন্দ্রনাথের কবিতাটা, উনি জ্ঞানী ছিলেন, ম্যাট্রিক পাস না করে উনি গভীর জ্ঞানী, এবং ওনার উপর শত শত পিএইচডি হচ্ছে।
1911 না 13 সালে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে। তো সাবস্টেন্সিয়ালিটি তো অবশ্যই আছে। তিনি বলেছেন যে হেমর চিত্ত খালি ভারতবর্ষ, আমরা তো ভারতবর্ষের অংশ। এই যে তুমি বাঙালি বলো, তাইলে তো গ্রেটার বাংলাদেশ, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা নিয়ে এক দেশ ছিল। অঙ্গবঙ্গ, কলিঙ্গ, সমতট, এখনো পশ্চিমবঙ্গ অর্ধেক আমাদের ওখানে আছে। বুঝতে পারছো? এইগুলো কোন সময় সিলেটের আমরা এখন বাংলাদেশি, বাঙালি, আসামের অংশভুক্ত হয়েছে। এটা রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, পলিটিক্যাল কারণে, মানে ঐতিহাসিক কারণে কখনো কখনো যায়, ভাষা বিবর্তিত হয়। ভাষাগুলো আগে যা ছিল 1500 বছর, 2000 বছর আগে কিচ্ছু বুঝতে না, এবং ধর্ম আলাদা ছিল। এই বুদ্ধিস্ট 1000 বছর আগে এখানে সবাই বুদ্ধিস্ট ছিল, জঙ্গলি বিভিন্ন প্রকৃতি পূজারী ধর্ম ছিল। তারপর সেনরা আসে থেকে দক্ষিণ ভারত থেকে এসে মেরে কেটে বুদ্ধদেরকে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী বা বিভিন্ন এই কাস্টিজমে ভাগ করে দেয়। কাস্ট, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, নমশূদ্র, অচ্যুত, ওরা করে। তারপর মুসলমানরা এসে ওদের পরাজিত করে। তারপর আবার আমরা এই বাংলাদেশের যারা এই অঞ্চল ইসলাম ধর্ম প্রচার করে, এবং ওই অত্যাচারিত উৎপীড়িত বুদ্ধিস্টরা এবং অধপতিত হরিজন যাদেরকে বলা হয়, এরা কি বলে যে শিডিউল কাস্ট বলা হয় যারা, হ্যাঁ, নমশূদ্র শুদ্র, ডোম চড়াল, মেথর মুচি, এরা ইসলাম গ্রহণ করে। আর মুসলমানদের মধ্যে এই যে কিছু কিছু যে যারা আসে, তার মুসলমানরা যারা অভিযান করে এসেছিল তার ফিরে যায়। বুঝতে পারছি, সেখানে এসেছে, বিবাহ করেছে, তারা ওয়াইফ নিয়ে আসেনি, তারা ওই কনভার্টেড যেসব উপজাত মানে আদিবাসী যারা এখানকার ওই যুদ্ধচারীরা যারা হিন্দু হয়েছে, বুদ্ধিস্ট হয়েছে, হ্যাঁ, বুদ্ধিস্ট হিন্দু হয়েছে, এবং তাদের মধ্যে পশ্চাৎপদ যারা ছিল, উৎপীড়িত, নিগৃহীত, তারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং কেউ কেউ রয়ে যায়। এইভাবে এই জাতি তৈরি হয়েছে। তবে এগুলো জানতে হবে, আমরা আলাদা কোনো কিছু নাই, আমরা বিশ্ব মানুষের বিভিন্ন ধারার সংমিশ্রণে এই জাতির উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং জাত্যাভিমান, আমি বড়, আমি ছোট, আমি এই সেই, এগুলো হলো মূর্খতা। তোমাকে অনেক পড়াশোনা করতে হবে। তো এনিওয়ে মাই ডিয়ার ইয়াং স্কলার্স, আজকে এখানেই শেষ করি। অ্যাটেন্ডেন্স গুলো রাখবা, ক্যাপ্টেন অ্যাটেন্ডেন্স রাখবে, এবং এটা প্রয়োজন হবে। পরীক্ষা নেব আমরা, দিয়ে সপ্তাহ পরে পরীক্ষা নেব, এই একটা ইনকোর্স নেব, অ্যাটেন্ডেন্স 10, তারপর বাইবাতে 10, আর কি নেব, 10-এর পরীক্ষা নিব বা 15, আমি পরে কনভার্ট করবো, পরীক্ষা একটা নিয়ে নেব। তো 2-3 এই যা পড়ানো হয়েছে, ভূ রাজনীতি, জিওপলিটিক্স, তারপর লেগে বাংলাদেশের মানে অভ্যুদয়, মথ ইথ ট্রাঙ্কেটেড, হ্যাঁ, 2 উইংস অফ এ বার্ড, কি পড়াইছি না তোমাদেরকে? এই পলিটিক্যাল জিওগ্রাফি, বর্ডার, তারপর সীমান্ত, তারপর হলো কি সীমারেখা, সমুদ্র সীমা, সমুদ্র বিজয়, তারপর চিটাগাং হিল ট্যাক্স, এথনিসিটি, বিচ্ছিন্নতাবাদ, এই সব জিনিসগুলো থেকে আমি সংক্ষেপে তোমাদেরকে কোর অফ এ কান্ট্রি, ক্যাপিটাল অফ এ কান্ট্রি, তারপর হলো কি উইকনেস অ্যান্ড স্ট্রেংথ অফ কান্ট্রিজ, এইগুলো পলিটিক্যাল জিওগ্রাফি পার্সপেক্টিভে যা আমি পড়েছি খুব সোজাভাবে নেব, কঠিন দেব না, সবাই যাতে পাস করো এবং ভালো মার্কস পাও। আর এখন তো ঘোর দুর্যোগ যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী, বুঝতে পারছো? বিশ্বব্যাপী, বাংলাদেশে তো খুবই দুর্যোগ। ভয়ের কিছু নেই বাবারা, শোনো, আমি সবসময় আদর করি, আর তোমরা নিজেরা সবাই আসবে, শুনবে। এই যে আমার ক্লাসগুলো শুনলা, হয়তো কেউ কেউ ভিন্ন মত শুনেছো বড় ভাইদের কাছ থেকে, উপরি ভাষা ধারণা, হ্যাঁ, অথবা বেশি ধারণা। সুতরাং এই জ্ঞানগুলো, বিতর্ক, এগুলো